تھے کہ اس وقت مجبوری تھی جب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے جاتے، پھر پردے کا مسئلہ تھا اس لیے وہاں یہ اندر نہیں جا سکتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ہوتے تو یہ حضور کے ساتھ ساتھ رہتے، اس نیت سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھ سے رہ نہ جائے۔ یہ مسلمان ہیں، ان کی امی مسلمان نہیں ہوئی، والدہ مسلمان نہیں ہے، اب ان کو کتنا فکر ہے اپنی امی کے ایمان کی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کی اتنی فکر نہیں جتنا اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی امی کے ایمان کی فکر تھی۔ میں نے اس لیے یہ بات عرض کی ہے کہ آپ اپنے بچے کی روزگار کی ضرور فکر کریں، اس کی تعلیم کی ضرور فکر کریں، اس کے جوتے لباس کی ضرور فکر کریں، لیکن اس سے زیادہ اس کے ایمان کی فکر کریں۔ یہ آج کل کا سوشل میڈیا کا دور یہ دجالی دور ہے۔ آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کس انداز سے آپ کی نئی نسل کے اندر سے ایمان کو قرید کے نکالا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے خیر خواہ ہیں، اپنی نسلوں کے خیر خواہ ہیں، تو خدا کے لیے دنیا کی فکر جیسے کرتے ہیں بے شک کریں، اس سے بڑھ کے کریں، لیکن ایمان کی فکر اس سے 1000 گنا زیادہ کریں۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، ان کے ایمان کی فکر کریں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ روزانہ امی کو دعوت دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں اور راحت و آرام پہنچاتے ہیں۔ شاید میری امی متاثر ہو کر کے ایمان قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے، ان کو فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے رہتے ہیں، جی وہ خود بن کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک میری امی کو ایمان کی دولت دے۔ ایک مرتبہ درخواست کی تو سرکار نے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا میں ارشاد فرمایا، اللہم مہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ بس ادھر ہاتھ اٹھے، صحابہ آمین کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی نے پوچھا اتنی جلدی کیوں، خیریت تو ہے؟ فرمایا میں جلدی گھر جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے، امی اکیلی اندر میں کنڈی کیوں لگائی؟ تو آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا تو امی نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ نے میرے دل میں ڈالا، تو میں نے کہا میں مسلمان ہوتی ہوں، میں اس کے لیے غسل کر رہی تھی، پاک ہو رہی تھی، کپڑے تبدیل کر رہی تھی، اب مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی آج مجھے ہوئی ہے کہ اللہ نے میری امی کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 5 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کی نیت سے سفر کرتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ روک دیتے ہیں، وہاں مذاکرات ہوتے ہیں، صلح حدیبیہ وجود میں آتی ہے۔ تو اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کافروں کے مذاکرات صلح کے معاہدہ طے ہو رہا تھا تو مذاکرات کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، طائف کے سردار تھے، وہ آئے مکہ کے لوگوں کی طرف سے حضور کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ آپ اس سال عمرہ نہ کریں، واپس چلے جائیں۔ 10 شرائط پر معاہدہ طے ہو رہا ہے۔ اب یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو چند مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے، 1 سال بھی ابھی ان کو مسلمان ہوئے پورا نہیں گزرا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کے طور پر، آپ کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر، سیکورٹی گارڈ کے طور پر، محافظ کے طور پر تلوار لے کے سرانے پہ کھڑے تھے، ساتھ کھڑے تھے۔ مذاکرات کرتے ہوئے
उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, जो उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुआ था, सरदार था, और हज़रत मुग़ीरा को पता था कि ये बहुत बड़ा सरदार है, और ये भी पता था कि सरदारों के दिमाग में बड़ा खरनास होता है। आज भी होता है, उस वक़्त भी होता था। वो इंसान को इंसान नहीं समझते। तो उसने मुज़ाकरात के दौरान अपना हाथ हुजूर सल्लम की दाढ़ी को लगाने के लिए मिन्नत के तौर पर कि मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, बात मान लो, हाथ आगे बढ़ाया तो मुहाफ़िज़ ने, हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका हाथ पीछे झटक दिया कि तेरा हाथ पलीद है, मेरे नबी की पाक दाढ़ी को तू हाथ न लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा के बाद दूसरी मरतबा ऐसे हुआ, तीसरी मरतबा जब ऐसे हुआ, उन्होंने हाथ पीछे झटका और साथ धमकी दी, अगर फिर तेरा हाथ आया तो अपनी तलवार से तेरा हाथ काट दूंगा, वापस नहीं जाने दूंगा। तो अब वो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी चूँकि सरदार था, अच्छा मुझे धमकी दे दी, हाय कौन, जुर्रत कैसे हुई, इसको पता नहीं कि मैं सरदार हूँ। और आपको पता है तैफ के सरदारों का वाक़या, तो हुज़ूर सल्लम को सुनो ना, तैफ के सरदारों ने क्या किया था, ये उन्हीं में से एक था। जब उसने देखा तो ऊपर देखा उर्वा है, इब्न हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा है, तो उर्वा कहने लगा, अच्छा मुग़ीरा तू तो वो है, तेरे से कत्ल हो गया था, तेरी जान मैंने बचवाई थी, तुझे मेरा एहसान याद नहीं है। तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा ने जो यहाँ जवाब दिया ना, मैंने ये सारा वाक़या उस जवाब के लिए सुनाया है। उन्होंने फरमाया, उर्वा बात एहसान की नहीं है, बात ईमान की है। तेरा एहसान अपनी जगह पर कि तूने मेरी जान बचाई थी, तेरा एहसान अपनी जगह पर कि तूने मेरी सुलह करवाई थी, मेरी जान बचवाई थी कत्ल के मामले में, लेकिन याद रख अब मामला एहसान का नहीं है, मामला ईमान का है। मेरे भाइयों, मैंने शुरू में एक जुमला अर्ज़ किया था कि रमज़ान ईमान बनाने का महीना है। वो चंद महीनों पहले मुसलमान हुए थे हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा, 1 साल भी उनके मुसलमान हुए अभी पूरा नहीं गुजरा था, और हम जितने बैठे हैं सारे जद्दी पुश्ती नस्ली बाप दादे से मुसलमान बैठे हैं। क्या हमारा भी इतना ईमान बना है कि हम किसी को कह सकें कि बात बिरादरी की नहीं है, बात फलां की नहीं है, बात पेट की नहीं है, बात मफाद की नहीं, अब बात ईमान की है। क्या हमारे अंदर भी इतना ईमान पैदा हो गया कि हम गुनाह को कह सकें कि आँख तू गलत देखना चाहती है लेकिन मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता, ज़ुबान तू गलत बोलना चाहती है पर मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता, रिश्वत का मौका है कह दे मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता, सूद का मौका है कह दे मेरा ईमान मुझे इजाज़त नहीं देता, थका हुआ हूँ जी आज नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो कह दे ईमान का तकाजा ये है कि थकावट हो या ना हो नमाज पढ़नी है, ईमान का तकाजा के नहीं है। तो क्या हमारे अंदर इतना ईमान पैदा हुआ? कितने रमज़ान हम अपनी ज़िंदगी में गुजार चुके, रमज़ान ईमान बनाने के लिए आता है, तो हमारा ईमान क्यों नहीं बन रहा? उसकी वजह यह है कि नेकियों की टूटी तो खुली हुई है, नेकियों की टूटी तो खुली हुई है, बाल्टी नीचे रखी हुई है, लेकिन पानी फुल आने के बावजूद बाल्टी भर नहीं रही, इसलिए कि नीचे उसको गुनाहों का सुराख है। हमारी ज़िंदगी में तिलावतें भी कर रहे हैं, ज़िक्र भी कर रहे हैं, फलां नेकियां भी कर रहे हैं, अल्लाह मुबारक करे, ज़रूर करनी चाहिए और ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन ये भी तो देखा करें आया हम हुजूर सल्लम की सुन्नत को भी पूरा कर रहे हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के तकाज़े भी पूरा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे, साथ साथ गुनाह हो रहे हैं, तो याद रखें आप काबा के अंदर खड़े होकर भी बातें करें, हज और उम्रे करें, लेकिन अगर गुनाहों का दरवाज़ा बंद नहीं होगा तो आपकी नेकियों में बरकत ज़हर नहीं होगी। रमज़ान की बरकत, रोज़े की बरकत, तरावी की बरकत, एतकाफ़ की बरकत, लैलतुल क़द्र की बरकत, इफ्तारी और सहरियों की बरकत, ये तभी होगी जब गुनाहों वाला सुराख बंद होगा। अगर गुनाहों वाला सिलसिला चलता रहा तो नेकियां होती रहेंगी, जैसे बाल्टी भरेगी नहीं, बाल्टी तब भरेगी अल्लाह की तरफ से रमज़ान मुबारक में मूसलाधार रहमत की बारिश बरस रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। नेकियों की सेल लगी हुई है, अल्लाह हमें देना चाहता है, लेकिन हमारी झोलियाँ ऐसी हैं कि झोलियाँ फैलाने के बावजूद भी झोलियाँ भर नहीं रही, क्योंकि गुनाहों का सुराख चल रहा है।
गुनाहों की वजह से जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक मुश्किल होगा। एक बात अर्ज़ करता हूँ, तरावी सुन्नत है, लेकिन याद रखें इसे सुन्नत समझ के कभी छोड़ना नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अल्लाह को बड़ी प्यारी है। यार सुन्नत बड़ी कीमती चीज़ है। सुन्नत नहीं तो बंदा है क्या? सुन्नत ही तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। सुन्नत ही तो इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तरावी को कभी सुन्नत समझ के न छोड़ना। 20 रकातें नहीं पढ़ सकते, 16 पढ़ सकते हैं, 16 नहीं पढ़ सकते, 12 पढ़ सकते हैं, 12 नहीं पढ़ सकते, 10 पढ़ सकते हैं, 8 पढ़ सकते हैं, 4 पढ़ सकते हैं। अगर इशा के वक़्त नहीं पढ़ सकते, सहरी के वक़्त पढ़ लें, जमात से नहीं पढ़ सकते, अकेले पढ़ लें, लेकिन बिल्कुल महरूम न रहें। पता नहीं अगली ज़िंदगी फिर रमज़ान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हर साथी सुन्नत से ज़रूर कुछ न कुछ हिस्सा ले, महरूम न रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक दे। सुन्नतें पढ़